Shri K. Rosaya ji, Governor of Tamil Nadu, my esteemed friend and cabinet colleague Shri P. Chidambaram, Union Finance Minister, Shri Praful Patel, Union Minister of Heavy Industry and Public Enterprises, Shri V. Narayan Swamy, Union Minister of State for PMO and PPGP, Shri V. Senthil Balaji, Minister of Transport, Tamil Nadu, Shri B. Prasada Rao, CMD, Bharat Heavy Electricals. Ladies and gentlemen, I am truly delighted to be here today to dedicate to the nation Bhil's power plant piping unit at Thirumayam and the second unit of the company's high-pressure boiler plant at Tiruchirappalli. மேதகு தமிழக ஆளுநர் டாக்டர் கே ரோசையா அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர் திரு ப. சிதம்பரம் அவர்களே, மாண்புமிகு கனரக தொழில் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அமைச்சர் திரு பிரஃபுல் பட்டேல் அவர்களே, மாண்புமிகு பாராளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு நாராயணசுவாமி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களே, BHEL-இன் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநருமான திரு பிரசாதராவ் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, BHEL மின் ஆலை குழாய்கள் பிரிவை திருமயத்திலும் BHEL உயர் அழுத்த கொதிகலன் ஆலையின் இரண்டாவது பிரிவை திருச்சிராப்பள்ளியிலும் திறந்து வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பதில் நான் இன்று மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Bharat Heavy Electricals is one of our Maharatna public sector enterprises. It has played an extremely important part in the industrial development of our country, particularly in the energy sector. I believe that with the operationalization of these two units, the company has achieved an annual manufacturing capacity of 20,000 megawatts. I congratulate my colleague Shri Praful Patel, Minister of Heavy Industry and Public Enterprises, and the officers and staff of Bharat Heavy Electricals on this important achievement. BHEL நிறுவனம் நமது பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒரு மகாரத்ன நிறுவனமாகும். நமது நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியில், குறிப்பாக எரிசக்தி துறையில் BHEL நிறுவனம் ஒரு முக்கிய பங்கு ஆற்றி வருகின்றது. இந்த இரண்டு பிரிவுகளும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தமையால் இந்நிறுவனம் தனது ஆண்டு உற்பத்தி திறன் அளவான 20,000 மெகாவாட்டை அடைந்துள்ளது என்று நான் நம்புகின்றேன். இத்தகைய சாதனையை ஆற்றியதற்காக எனது சக அமைச்சரும் கனரக தொழில் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அமைச்சருமான மாண்புமிகு திரு பிரஃபுல் பட்டேல் அவர்களையும் BHEL நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளையும் பணியாளர்களையும் நான் பாராட்டுகின்றேன். I would also like to congratulate my esteemed friend and colleague Thiru P. Chidambaram, the Finance Minister of India, who was instrumental in persuading Bharat Heavy Electricals to locate the new power plant piping unit at Thirumayam, a backward block in Pudukkottai district. He has strived tirelessly for the all-round development of this region. This only shows the deep concern Shri Chidambaram has for the people of his constituency. It also exemplifies our government's commitment for the development of the backward regions of our country.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பின்தங்கிய வட்டமான திருமயத்தில் இந்த புதிய மின் ஆலை குழாய்கள் பிரிவினை நிறுவிட BHEL நிறுவனத்தை வலியுறுத்தி முக்கிய பங்கினை ஆற்றியுள்ள எனது சக அமைச்சரும் மத்திய நிதி அமைச்சருமான மாண்புமிகு திரு ப. சிதம்பரம் அவர்களை நான் பாராட்டுகின்றேன். அவர் இப்பகுதியின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு அயராது பாடுபட்டு வருகின்றார். அது அவரது தொகுதி மக்கள் பால் அவர் கொண்டுள்ள மிகுந்த அக்கறையினை காட்டுகின்றது. மேலும் நாட்டின் பின்தங்கிய பகுதிகளை மேம்படுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் ஈடுபாட்டை அது எடுத்துக்காட்டுகின்றது. Ladies and gentlemen, there are numerous benefits that such new manufacturing units bring to an area. They bring new employment opportunities for the youth. In addition to direct jobs, they also generate indirect employment through small businesses and service providers. There is a boost to skill development as such manufacturing units induct apprentices for training. There is also an increase in trade and commerce in the area, contributing to an overall rise in prosperity. I am sure that some of these benefits are already accruing to the people of Thirumayam and its surrounding areas. அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே, பெரியோரே, இத்தகைய புதிய உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் ஒரு பகுதிக்கு அளிக்கும் நன்மைகள் ஏராளமானவை. அவை இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருகின்றன. நேரடி வேலைகள் மட்டுமன்றி சிறு தொழில்கள் மற்றும் சேவை அளிப்போர் வாயிலாக இந்நிறுவனங்கள் மறைமுக வேலை வாய்ப்பினையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்கள் பயிற்சியாளர்களுக்கு செய்முறை பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் திறன் மேம்பாட்டிற்கு ஓர் ஊக்கமாக அமைகின்றன. மேலும் இந்த பகுதியின் வர்த்தகம் மற்றும் வாணிகத்தில் ஏற்றம் ஏற்பட்டு ஒட்டுமொத்த செழுமை உயர்வுக்கு பங்களிப்பாற்றுகின்றன. திருமயம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதி மக்களுக்கு ஏற்கனவே இத்தகைய நலன்களில் சில கிடைத்து வருகின்றன என்று நான் நம்புகின்றேன். Ladies and gentlemen, our country needs to do much more in manufacturing. We need to expand manufacturing substantially, both in absolute terms and as a proportion of our gross domestic product. Only this can enable us to generate productive employment for our large and growing labor force. BHEL is not only one of our foremost manufacturing companies, but is also contributing to our efforts for expanding manufacturing by helping us make our economy more competitive. அன்பிற்குரிய பெரியோரே, தாய்மார்களே, தொழில் உற்பத்தியில் நம் நாடு ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் நிறைய உள்ளன. நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு பகுதியாகவும் முழுமையான அளவிலும் நமது தொழில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் உள்ளோம். இது ஒன்றே நமது எண்ணற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான வேலையினை உருவாக்க உதவிடும். இந்த அடிப்படையில் நமது முயற்சிகளுக்கு நமது முன்னணி உற்பத்தி நிறுவனமான BHEL நிறுவனம் பங்காற்றி வருகின்றது என்பதை அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். To address the current power deficit and to meet the needs of our expanding economy, we need a large-scale capacity addition program. The government is targeting a capacity addition of more than 100,000 megawatts, including renewables, in the 12th five-year plan. In the 11th five-year plan, the country added around 55,000 megawatts of generation capacity, which is more than twice the addition achieved in the 10th five-year plan. Out of this, Bharat Heavy Electrical alone accounting for almost half. This shows the critical role that the company plays in one of the key sectors of our economy. தற்போதைய மின் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும்
வளர்ந்து வரும் நமது பொருளாதாரத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் நமக்கு பேரளவிலான திறன் கூடுதல் திட்டம் தேவைப்படுகின்றது. 12வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலங்களுடன் 1,00,000 மெகாவாட்டுக்கும் அதிகமான கூடுதல் திறன் திட்டத்தை மத்திய அரசு இலக்காக கொண்டுள்ளது. 11வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் நமது நாடு 55,000 மெகாவாட் உற்பத்தி திறனை கூடுதலாக ஏற்படுத்தியது. இது 10வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கூடுதல் திறனை காட்டிலும் 2 மடங்காகும். இதில் BHEL நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு ஏறத்தாழ பாதி ஆகும். இதிலிருந்து நமது பொருளாதாரத்தின் உயிர் நாடி துறைகளின் ஒன்றான துறையில் BHEL நிறுவனம் மிக அரிய பங்கினை ஆற்றி வருவதை அறியலாம். I have been told that Bharat Heavy Electricals has been undertaking many new initiatives to expand its manufacturing capacity. The dedication today of Bharat Heavy Electricals new units is an outcome of such initiatives. I understand that spread over 3 lakh square meters, the company's Trichy complex is one of the biggest in Asia as a whole. BHEL நிறுவனம் தமது உற்பத்தி திறனை விரிவாக்கம் செய்ய பல புதிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது என எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. BHEL புதிய ஆலை பிரிவுகளின் இன்றைய அர்ப்பணிப்பு இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் வெளிப்பாடேயாகும். இந்நிறுவனத்தின் திருச்சி வளாகம் 3,00,000 சதுர மீட்டர்களுக்கும் அதிகமான பரப்பில் அமைந்துள்ளது. ஆசியா கண்டத்திலேயே மிக பெரியது என அறிகின்றேன். Ladies and gentlemen, today climate change has become an urgent concern across the globe. India is among the countries that would be most seriously impacted by the consequences of climate change. We need to develop ways and means to reduce our carbon footprint through technological innovation. In our country, more than 50% of power comes from coal-based generation, which is a major emitter of greenhouse gases. I am very happy that Bharat Heavy Electricals has taken initiatives for the development of ultra supercritical technology in line with our mission for deployment of clean coal technologies. அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே, பெரியோரே, இன்று புவி வெப்ப மாற்றம் என்பது உலக அளவில் அனைவரின் உடனடி கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. புவி வெப்ப மாற்றத்தினால் மிக மோசமான விளைவுகளினால் பாதிக்கப்படும் நாடுகளில் இந்தியாவும் உள்ளது. தொழில்நுட்ப புத்தாக்கத்தின் வாயிலாக கார்பன் தடயங்களை குறைப்பதற்கான வழிவகைகளை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். நமது நாட்டில் 50% மேற்பட்ட மின் உற்பத்தி நிலக்கரியை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படுகின்றது. இதனால் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் பெருமளவு வெளியாகின்றன. BHEL நிறுவனம் தூய நிலக்கரி தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அல்ட்ரா சூப்பர் உயர் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி பயன்படுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது குறித்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Ladies and gentlemen, the Jawaharlal Nehru National Solar Mission seeks to develop 20,000 megawatts of solar power generating capacity by the end of the 13th five-year plan. Its success has the potential of enhancing India's energy security and contributing handsomely to our efforts to combat climate change. I sincerely hope that Bharat Heavy Electricals, which is bestowed with engineering expertise, manufacturing prowess, and a commendable human resource base, will not only take the lead in solar energy in terms of power generation, but also in the development of solar power technology in India. This is a difficult commercial decision, but well worth taking in the long-term interest of our country. ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய சூரிய சக்தி இயக்கம் 13வது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் இறுதியில் 20,000 மெகாவாட் சூரிய சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தி திறனை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
புவி வெப்ப மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கான நமது முயற்சியில் மிகுதியாக பங்களிப்பு செய்து இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பினை மேம்படுத்துவதில் இவ்வியக்கத்தின் வெற்றி அமைந்துள்ளது. சிறந்த பொறியியல் திறமை, உற்பத்தி துணிவு மற்றும் மெச்சத்தக்க மனித வளத்தை தன்னகத்தே பெற்றுள்ள BHEL நிறுவனம் மின் உற்பத்தியில் சூரிய சக்தி மூலம் தயாரிப்பது மட்டுமன்றி இந்தியாவில் சூரிய சக்தி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலும் முன்னணியில் விளங்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன். இது மிகவும் கடினமான ஒரு வர்த்தக முடிவாக இருந்தாலும் ஒரு சிறந்த மற்றும் உகந்த முடிவாகும். Ladies and gentlemen, let me conclude by wishing the people of Tamil Nadu, Pudukkottai and Thirumayam all the very best for the future. Yours is a progressive state and a role model in many respects for the rest of India. I am sure that the coming time will see even more successes and greater prosperity for the people of Tamil Nadu. I also wish Bharat Heavy Electricals many more successful ventures. Thank you and Jai Hind.